सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सतगुर होए दयाल तां शरधा पूरीऐ, सतगुर होए दयाल ना कबहू झूरीऐ। सतगुर होए दयाल तां दुख ना जानिए, सतगुर होए दयाल तां हर रंग माणिए। सतगुर होए दयाल तां जम का डर किहा, सतगुर होए दयाल तां सदी सुख देहा। सतगुर होए दयाल तां नवनिध पाइयै, सतगुर होए दयाल तां सच समाइयै। नाहो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाही विसरिया। हमें दृष्ट शुभ करे, हरे अग पाप सकल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह, वस करे सभे बल। सदा सुख मन बसै, दुख संसारै खोवै। गुर नवनिध दरियाओ, जन्म हम कालख धोवै। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सभाय। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सलोक महला तीजा। गुर सेवा ते सुख उपजै, फिर दुख ना लगै आए। जमन मरना मिट गया, कालै का किश ना बसाय। गुर सेवा ते सुख उपजै, फिर दुख ना लगै आए। जमन मरना मिट गया, कालै का किश ना बसाय। हर सेती मन रव रहया, सच्चे रहया समाए। नानक हों बलिहारी तिनको, जो चलन सतगुर पाए। महला तीजा। बिन शब्दे सुध ना होवै, जे अनेक कराए सिंगार। फिर की सार न जाणई, दूजा भाए प्यार। साख सुध साख लखणी, नानक नारी विच कुनार। पौड़ी। हर हर अपनी दया कर, हर बोली बैणी। हर नाम ध्याई हर उचरा, हर लाहा लैनी। जो जपदे हर हर दिन सरा, तिन हਉ कुर्बैनी। जिना सतगुर मेरा प्यारा आराध्या, तिन जन देखा नैनी। हਉ वारिया अपने गुरु को, जिन मेरा हर सज्जन मेलिया सैनी। हਉ वारिया अपने गुरु को,
जिन मेरा हर सज्जन मेलिया सैनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग हो जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठी अति सत्कारयोग साध संगत जीओ, वड्डियां भागां वाले लोग। अज हफ्तावारी दीवान दे विच आप संगतां ने अमृत वेले सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ बैठ के अमृत बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण करके अपने इस मनुखा जन्म नूं सफला करन दा उपराला उद्यम कर रहे हो। अज भी सतगुरां बख्शिश कीती सुभाग समा गुरु दी मेहर सदका सत संगत विच जुड़न दा नसीब होया। अज इस पावन अस्थान ते अमृत वेले मेरे सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने प्रकाशमान हो के जो सानू हुक्मनामे की दात बख्शिश की है, वो पावन हुक्म धन गुरु रामदास महाराज दीन दुनिया के मालिक सच्चे पातशाह उन्हां दे रसना तो उच्चारण की हुई राग सोरठ की वार 24वीं पौड़ी है। 2 श्लोक धन गुरु अमरदास महाराज जी के नाम दर्ज किए हैं। आओ गुरखोर मेरे सतगुरां ने अज की बख्शिश रैनता कीतियां ने, वो विचार की आरंभता तो पहला एक बारी मन करके जरूर एकाग्र कर लईए। रसना की पवित्रता वास्ते मन की एकाग्रता वास्ते पूरी करो कृपा देव असीस ते आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर बख्शिश करो ते आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पहला श्लोक धन गुरु अमरदास महाराज जी ने कृपा की गुर सेवा ते सुख उपजै पर दुख ना लगे। केड़ा बंदा है जिहड़ा संसार दे विच सुख नहीं चाहता। बच्चे तो लैके बजुर्ग तक जदों भी असीं गुरुद्वारे आउणे, कोई भी हिंदू धर्म वाले मंदिर जाते, मुसलमान मसीत में जाते, गुरसिख गुरु घर दे विच आउंदे, जिन्हां देशां विच तुसीं बैठे ये चर्च विच जाते, हरेक कोई अपने धर्म दे विच जदों भी किसी अस्थान ते जाता है एक अरदास करदा, दातिया सुखां दी दात झोली विच पा, सुख मिल जाण, दुख खत्म हो जाए। अज मेरे धन गुरु अमरदास महाराज जी ने बहुत वड्डी बख्शिश की। कहण लगे सिखा आ तेनों दस जी अंदर दा सुख किवें मिलना, किवें तेरे दुख खत्म हो जाण, किवें जिंदगी सुख नाल निभर जाए। पुछा महाराज जी दस दे असली तपदे पैण किते सुख मिल जाए। कि महाराज जी ने बचन इत्थों आरंभ किए। कहण लगे जिस बंदे ने अपनी जिंदगी बतीत करदियां गुरु की सेवा करनी शुरू कर दी, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ? महाराज जी ने हंस के बचन कैसे कहने लगे सिखा तेरे सामने। कहने लगे इस तो बड़ा होर सुख की हो सकता। गुरु नानक देव महाराज जी ने दीन दुनिया का पातशाह बना दिता। ये इन्नी दात कित्थों मिली? गुरु की सेवा कर। सच जाने जी जिन्नी गुरु अमरदास महाराज जी ने सेवा की, इन्नी सेवा किन्ने कर रहे? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ ਬਚਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਭਲਿਆ जे मैनू गुरु की सेवा विचों इन्ना कुछ मिल सकता, सिखा तू भी सेवा कर, तेरियां भी गुरु नानक झोलियां भरेगा।
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਬੁਝੈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਸੁਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਫਲ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਫਲ ਮਿਲਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹਉਮੈ ਵਿਚਨ ਜਾਏ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ? ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਆਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਉਹੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ, ਹਰੇਕ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਗੀ ਕੁਝ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੋ ਚੱਕੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਦੋ ਚੱਕੂ, ਇੱਕ ਚੱਕੂ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਏਗੀ, ਦੋ ਚੱਕੂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੇੜੀ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੱਕੂ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੇੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਉਹ ਹੈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੋ ਚੱਕੂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਦਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਜਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੰਗੀ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜੋ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜੋ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ, ਅਹਰਣ ਜਿਉ ਸਰਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰੱਖੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇ, ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਐ, ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਤਿੰਨ ਢੰਗਾਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ, ਦਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ, ਬਲ ਹੈ,
ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਤੀਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ। ਧਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਤਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਰੀਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਧਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਏ ਦਾਨ। ਧਨ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਧਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ। ਧਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਧਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਏ ਦਾਨ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਰੀ ਭਜਨ ਸੇ ਤ੍ਰਿਵਿਧ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੀ ਚੁਣ ਲਾ, ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਹੀ ਚੁਣ ਲਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਿੰਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ? ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਤੇ 4 ਟਕੇ ਮੈਂ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵੇਚਣ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਛਾਗੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਵੇਚ ਜਾਣੀਆਂ, ਸੋੜੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੇ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਖਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਰਨ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ।
जिन्ना समा महाराज जी ने दिता थोड़ा बहुता समा कट के सेवा करिया करो। अज गुरु रामदास महाराज जी जदों लंघ रहे सन, इस घुमड़ियां बेचण वाले ते महाराज जी की नज़र पई। सतगुरु आण के उहदे कोल रुक गए ते पुछिया इन्ना किसी। कहण लगे भाई सजना की काम करदा? कहण लगा महाराज जी घुमड़ियां बेच के गुजारा करदा मैं, जिहड़े 4 टके कमाउणा अपने बच्चों को खवा देना, आप रोजी रोटी खा लेनी। तो गुरु रामदास महाराज जी ने इन्ना की पूछा सी। कहण लगे अज कितनी वटक हुई है, देखो गुरु की सेवा पिछों कितनी बरकतां मिलदियां, कितनी रहमतां मिलदियां। महाराज जी ने पूछा, कहण लगे अज कितनी वटक हुई है? कहण लगा 1 टका हुई। तो गुरु रामदास महाराज जी कहण लगे भाई गुरु नानक के घर दे विच आया है, वो सेवा ही करदा, वे कितनियां संगतां सेवा करियां ने, तू भी सेवा कर। इन्हें 1 टका महाराज जी के चरणों में भेंट कर दिता। सतगुरु लैके अगे चले। अगला दिन फिर होया। अज फिर गुरु रामदास महाराज जी ये कोलों लंघन लगे तो रुक गए। कहने लगे भाई सजना अज कितनी वटक हुई है? कह लगा महाराज जी 2 टके। ते गुरु नानक देव महाराज जी के वारस गुरु रामदास महाराज जी कह लगे भी सेवा की अज फिर सेवा करदा, संगतां सेवा कर रही हैं, लंगर में हिस्सा पा लो। 2 टके वटक हुई सी, महाराज जी के चरणों में पेटा कर। तीसरे दिन गुरु रामदास महाराज जी फिर आए ने। कहने लगे अज कितनी वटक हुई है? कहने लगा जी 3 टके। महाराज जी कहने लगे कर सेवा फिर गुरु घर दे विच। इन्हें 3 टके महाराज जी के चरणों में पेटा कर। चौथे दिन महाराज जी ने पूछा, कहने लगे अज कितनी वटक हुई है? कहने लगा महाराज जी 4 टके। महाराज जी कहने लगे कर सेवा फिर गुरु घर दे विच। 4 टके महाराज जी के चरणों में भेटा कर दिते। अज 5वां दिन आया। गुरमुखो वेखो गुरु जी की सेवा करते ना फिर सतगुरु किवें त्रुठदे। अज 5वां दिन आया। गुरु रामदास महाराज जी अज भी आए, ये कोलों की लंघ गए। अज नाए दिन वेखिया, नाए ने पूछा भी कितनी वटक हुई, अगे लंघ गए। ये बड़ा हैरान होया। कहने लगे 4 दिन महाराज जी ने मंग के लै लिया, अज रुके नहीं, की गल हो गई, कितने नाराज ही ना हो गए हो? पिछे महाराज जी ने दौड़ पिया। अगे खलो के कहने लगा महाराज की बोलोगी? पूछा क्यों? कहने लगे अज पूछा नहीं कितनी वटक हुई है। महाराज जी कहने लगे 10 फिर कितनी वटक हुई? कहने लगा महाराज जी तुहाडी कृपा दे नाल 5 टके। ते महाराज जी के चरणों में रख दिते। सतगुरां ने उस वेले दे 5 टके फड़े ते बचन कह दिते, भाई सजना अज नहीं तेरे कोल लैना। पूछा क्यों? कहने लगे अज तेनों देना है। देखो 4 दिन सिख ने सेवा की, 4 दिन ते बख्शा किनियां लै गया गुरु रामदास महाराज। महाराज जी कह लगे अज लेना नहीं देना तेनू। कह लगे महाराज जी फिर की देना? कह लगे तेरा नाम की है? कह लगे महाराज जी मेरा नाम है सोमा। ते महाराज जी हस के कह लगे फिर जो असी बचन कहांगे ना साडे पिछे कही जाए। कह लगा महाराज जी 7 बचन। महाराज जी ने बचन कह लगे सोमा शाह बेपरवाह। कह लगे बोल साडे पिछे। ये कह लगा मैं नहीं बोलना। पूछा क्यों? कह लगे तुसी कह दिता सोमा शाह, ते शाह ते वही हुंदा ना जिहड़ा बहुत धन दौलत दा मालक हो गया। आपां पिंडां विच कहंदे ना कि फलाना शाहूकार है जी। फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाय। नानक की प्रभ बेनती, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाय। निमाणियों के वाण गुरु, गुरु गरीबन वार। सुखी बसै बस की नियाम, सुखी बसै बस की नियाम।
पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। सदा नानक की अरदास, सदा नानक की अरदास, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। सदा नानक की अरदास, सदा नानक की अरदास, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। मेहरबान साहिब मेहरबान, जी मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, जी सकल को देहदान, 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 सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। सदा नानक की अरदास, सदा नानक की अरदास, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। जिन बदाए तू काहे डोले प्राणिया, मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, जी सकल को देदान, तू काहे डोले प्राणिया,
ਵੱਡਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਚਰ ਕਟ ਮੈਂ ਸਾ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਨਾ ਜਾਣੀਐ
ਹਾਲ